the left movement in 1930s. By the 1930s, the Communist Party of India in 1930s, the Communist Party of India had gained the strength in view of the economic risk caused by the worldwide great depressions. பொருளாதார பெரும் மந்தநிலை ஏற்பட்டது உலக அளவில் பொருளாதார பெருமந்தம். That means that the crisis caused by the worldwide great depressions. The Britain transmitted the efforts of the depressions to these colonies. So அதனுடைய விளைவு இந்த டிப்ரெஷனுடைய விளைவு இந்தியாவிலையும் தாக்கத்தை இந்த காலனிஸ்லேயும் தாக்கத்தை ஏற்படுது. த பிரிட்டன் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு எஃபர்ட்ஸ் தாக்கம் ஆஃப் த டிஃபர்ஷன்ஸ் to its the colonies. The efforts of diffusions were reflected the decline of trade returns and the fall in these agriculture prices. So reflected the decline, the வீழ்ச்சி அடைந்தது. The trade returns வியாபாரம் வணிகம் and fall in the agriculture prices. The British government measures, the included forcibles. The forcibles means வலுக்கட்டாயமாக the collections of the land revenue, which in the real terms and the increase the twofold due to 50% fall in the agriculture prices. So already the agriculture prices decline ஆயிடுச்சு. The British government real term increased twofold due to, that means இரண்டு மடங்காக அதிகரித்தது. அதனுடைய நில வருவாய் வசூல் இரண்டு மடங்காக இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. The withdrawals of money in the circulations, the withdrawals of money of circulation, புழக்கத்தில் இருந்த ஸோ அந்த பணத்தை எல்லாம் திரும்ப பெற்றுட்டாங்க. Retrenchment of staff and expenditure on developmental workers. That means என்னென்னா வளர்ச்சிக்கான பணிகள் எண்ணிக்கையும் செலவையும் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் குறைச்சிட்டாங்க. புழக்கத்தில் இருந்த மணி ப்ளஸ் ஸ்டாப் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான செலவையும் இந்த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க, ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. In this context, the Communist Party, இந்த சூழ்நிலை the Communist Party, they are fighting the causes of peasant and industrial workers hit by the loss of income and wage reductions and the problems of unemployment gained the influence and was therefore the banned in 1934. So the British government பணத்தின் மதிப்பை திரும்ப பெற்றது, ப்ளஸ் வேலையில்லா பிரச்சனைகள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெடியூஸ் பண்ணதுனால இந்த டைமில் இந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக, அதை பீசன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சப்போர்ட்டாக இருந்ததுனால அந்த கட்சி வளர்ச்சி அடைந்தது. அதையே 1934 அதையே பேன் பண்ணியாச்சு, ஸ்டாப் பண்ணாங்க. ஸோ அண்ட் த ப்ராப்ளம் of unemployment gained the influence was therefore the banned in 1934. The Congress as the movement with the wide spectrums of the political leanings, the ranging from the extreme left to the extreme right. So the Congress movement with the wide spectrums in the political leanings, the ranging from the extreme left to the extreme right, the wielded the together by the goal of Swaraj. ஸோ அவங்க இருவரும் அவங்களுடைய இலக்கு ஸ்வராஜ்ங்கிறத தீர்மானித்தாங்க. எமர்ஜ்டு ஆஸ் எ பவர்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷன். In 1934, the Congress Socialist Party was formed by the Jayaprakash Narayanan, Acharya Narendra Dev and the Minumachami. So these numbers is formed. The Congress Socialist Party was formed by the Jayaprakash Narayanan and Acharya
Narendra Dev and Minumashani is founded. And next topic 8.6 first Congress ministries under the government of Act in 1935. So 1935 இல்லை இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டாங்க. அதன் கீழே த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இன் 1935 வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாசிட்டிவ் அவுட்கம். பாசிட்டிவ் அவுட்கம்னா வெளிப்பாடு அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் த சிவில் டிசோபிடியன் மூமெண்ட். த சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட்டினுடைய வெளிப்பாடு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் 1935 ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. த கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஆக்ட் வாஸ் ப்ரொவின்ஷனல் அட்டானமி அண்ட் தி டயாச்சி அண்ட் அட் த சென்டர்ஸ். ஸோ இதனுடைய வெளிப்பாடு 1935 இஸ் எ மெயின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆக்ட். என்ன நடவடிக்கைன்னா ப்ரொவின்ஷனல் அட்டானமி மாகாணங்களில் தன்னாட்சியும் அண்ட் த டயாச்சி இன் த சென்ட்ரலில் வந்து டயாச்சி இரட்டையாட்சி, அது குடியாட்சி கூட்டாட்சி. தி ஆக்ட் ப்ரொவைடட் ஃபார் an ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன்ஸ் வித் 11 provinces. 11 provinces means 11 மாகாணங்கள். 6 chief commissioners provinces, தலைமை ஆணையராக மாகாணங்கள். அண்ட் ஆல் தோஸ் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் அப்படின்னா என்னென்னா சிற்றரசர்கள் விஷ்டு ஆர்வம் செலுத்தினார்கள், ஜாயின் பண்ணாங்க. டு ஜாயின் த ஃபெடரேஷன்ஸ், இந்த அமைப்பில் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ த மெயின் திங்ஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் ப்ரொவைட் ஃபார் an ஆல் இண்டியா ஃபெடரேஷன்ஸ் வித் தி 11 provinces, 6 chief commissioners provinces and all those princely state which to join federations. The act also provide autonomy to the provinces. The act was provide வழங்குதல், the autonomy தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்குதல் டு த provinces, இந்த மாகாணங்களில் தன்னாட்சி அதிகாரம் வழங்க இது வழி செய்தது. ஆல் த சப்ஜெக்ட்ஸ் வேர் transformed to the control of the Indian ministers. All the powers that transformed to control by the Indian ministers. The diarchy that was in the operations in provinces was now the extended to the central government. ஸோ இதுவே என்ன பண்ணாங்க, டயாச்சிலையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க. The Francis, adult Francis, the ஓட்டு வாக்குரிமை, the based on the property, சொத்தினுடைய இருக்கிறது, சொத்து எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஓட்டு வழங்குதல் நடைமுறைப்படுத்தினாங்க. was extended through only about the 10%. அது பிறகு பார்த்தா only 10% of the population enjoyed the rights to vote. By this act பர்மா வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இந்தியா. ஸோ இந்த ஆக்ட் பிரகாரம் பர்மா இந்தியாவிலேருந்து பிரிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ சொத்தின் அடிப்படையில் இந்த வாக்குரிமை நடைபெற்றனால இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகையில் 10% மக்கள் மட்டுமே வாக்களித்தாங்க. ஒன்லி அபவுட் த 10% of the population enjoy the right to vote. By this act the Burma was separate from India.